हाँ जी बेटा, अज आप 7th क्लास का जोड़ा 5th चैप्टर वो करा। चैप्टर का नाम है सच्चाई की कीमत। नदी किनारे बसे एक पिंड दे बाहर बाहर एक पति पत्नी एक घर च बसते सन। घर च सिर्फ एक ही कमरा ते नाल ही रसोई लई छोटा जिहा कमरा कानिया की छत वाला सी। उस व्यक्ति का नाम सोना राम ते उसकी पत्नी का नाम रजनी सी। सोना रोज़ाना ही पिंड च जाके नाल दे पिंड च दिहाड़ी करन जाया करदा सी। दिहाड़ी की हुंदी है बेटा? मजदूरी करन जाया करे ते शाम नूं रोटी खाण जोगा समान ले आया करे। इउं किन्ने ही साल लंघ गए सन। उन्हां दे घर हुण एक निक्के जिहे नियाणे ने भी चरण पा लए सन। घर च गरीबी होण कारण रजनी बहुत परेशान रहन लग पई। घर च लड़के दे होण कारण उन्हां दा खर्चा होर भी वध गया सी। एक दिन रजनी अपनी रसोई च रोटियां पकाउण लगी हुई सी तां सोना दूसरे कमरे च अपने लड़के नाल बैठा उस दे हत्थां ते थप थपा के रोटियां पकाउण तो रोटियां दी गिनती करन लगा। कुछ देर बाद जदों वो कमरे च रोटियां लैके आई तां कहण लगा, तूं अज 7 ही रोटियां पकाईयां ने? तैनूं किवें पता बई मैं 7 रोटियां पकाईयां ने? उसने अगों प्रश्न किया। मैनूं बस एवें ही पता लग गया, कह के वो हੱਸਣ लगा। हाँ, 3 तेरे लई, 3 मेरे लई ते एक अपने दौलत लई। उन्होंने अपने मुंडे का नाम दौलत रखिया सी। अगले दिन फिर यही वापरिया। सोना राम ने उस दियां रोटियां थपथपाउण की आवाज़ तो अंदाज़ा लगा लिया कि उसने अज 8 रोटियां पकाईयां ने। वो फिर रजनी नूं कहण लगा, क्यों बई अज 8 रोटियां क्यों पकाईयां ने? आपां नूं तां 7 ही वाधू सी। 3 तेरे लई, 3 मेरे लई, एक दौलत लई ते एक अज सवेरे साधु भिखिया लैण आया सी ਉਹਦੇ ਲਈ। अच्छा चलो ठीक है, सोना राम कहन लगा, पर तैनूं किवें पता लगा बई मैं 8 रोटियां पकाईयां ने? रजनी ने अज फिर उही प्रश्न दोहरा दिता। बस एवें ही पता लग जांदा है, हसदा होया सोना राम फिर कहन लगा। इउं रजनी कई दिन परखदी रही। परखदी की बेटा? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਪਰਖਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। कुछ महीने बीत गए। एक दिन राज महल च चोरी हो गई। चोरी च महारानी का 9 ਲੱਖਾ हार सी। हार ना मिलन कारण रानी तो बहुत दुखी सी, पर उस तो ज़्यादा राजा परेशान सी कि उसके राज विच अजिहा किहड़ा चोर है जिहड़ा उसके महल विच भी चोरी करनों नहीं रहिंदा। राजे ने अपने सैनिकां नूं हार भालन की हुंदा बेटा? लभण भालण लई कहा ते कुछ इनाम देण दी भी पेशकश की। तुरदी तुरदी गल उस पिंड विच पहुँच गई जिथे सोना राम ते उसकी पत्नी रहिंदे सन। सोना राम नूं पिंड वासियां ने कहा कि वह तो जानी जाने जल्दी नाल हार लभ दे ते इनाम लै आ, जिस नाल तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। सोना राम नूं पता सी कि वह तो बस एवें ही रोटियां का अंदाज़ा लगा लैंदा सी। ਉਹਦੀ पत्नी ने ਉਹਦੀ पत्नी ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੈਵੀ शक्ति का मालक समझ लिया। किसी ने सोना राम ਕੋਲ ਗੈਵੀ शक्ति बारे गल राज महल 'ਚ भी कर दी। किसी ने भी भाव राजे ਨੂੰ भी दसता भी एक सोना राम ਉਹਦੇ ਕੋਲ गैवी शक्ति है। राजे ने अगले ही दिन सोना राम ਨੂੰ महल 'ਚ बुलाया। जेकर तू सानू हार लभ के देवें तो मैं तैनूं राज महल च नौकरी देंगा ते जिन्नी तू मरिया मंगेगा वो भी देवांगा। राजे ने पेशकश की। राजे ने की कहा? कहना भी मेरा हार लभ दे, तू जिन्नी दौलत मंगेगा तैनूं वो भी दे दूँगा,
ਤੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਸੋਨਾ ਰਾਮ ਨੇ ਅਧੀਨਗੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਅਧੀਨਗੀ ਬੇਟਾ ਨਰਮੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਬੋਲੇ। ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਥੋਂ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਲੱਭ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗੇਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਦੇਊਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਤੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਉਸਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਹੀ ਲੱਭ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਉਂਤ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿਉਂਤ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਦੀ ਆਪ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਤਾਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ 'ਚ ਪੀੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਹਲੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਪੀਸਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ 'ਚ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਪੀਸਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਲ ਪਏ ਘੜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨਣ ਕੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਖਾਤਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਖੀਰ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘੜੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਾਗ ਕੇ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਘੜੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਘੜੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਰਾਮ ਹੀ ਰਖਵਾਲੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹਾਰ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਹਾਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਹਾਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਗਿਫਟ। ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਹਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਸੋਨਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪਾਲ ਸਕਾਂ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚੋਰ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਹਾਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਏ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਸੋਨਾ ਰਾਮ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਰਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਉਸਨੇ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਹੀ ਗੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਬੂਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਐਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜਨਤਾ ਸੁਣੋ, ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲਾਂ ਰਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਨਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਨਾ ਰਾਮ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਦਗਦ ਹੋਣਾ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ।